गल करते हैं उन्होंने किसानों की जिन्होंने इस बार मूंगी बीजी सी और मूंगी इस करके बीजी सी क्योंकि उन्होंने मुख मंत्री वालों लगातार भरोसा दिता गया कि पंजाब का पानी का पद्धर जो थले जा रहा है, जरूरी है कि फसली चक्कर चो बाहर आया जाए। मूंगी वाल ध्यान देना चाहिए। यह भी कहा कि MSP देने की गारंटी उन्होंने है, पर हो सब कुछ इसके उलट रहा है। कई किसानों ने CM के भरोसे तो बाद ये मूंगी की फसल बीजी, पर पंजाब दी मंडियां विच हुण वो किसान रुलन नूं मजबूर ने। जी हाँ, मूंगी वेचण वाले किसान पंजाब दी मंडियां विच रुलदे नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि मंडियां विच तय MSP ते मूंगी की फसल विक नहीं रही। रामपुरा फूल, जगराओं, तलवंडी साबो असी कई मंडियां की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की तो उस विच पता लग्या कि किसान कह रहे हैं कि किते नमी की मात्रा घट दसी जा रही है, किते टोटा दसिया जा रहा है, किते साइज़ ते डिसकलर दस के उन्हों की फसल को रिजैक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असी CM वालों रिवायती फसली चक्कर तो बाहर आने की अपील ते मूंगी बीजी सी। CM ने मूंगी ते MSP दिवाउण दा सानू जिहड़ा वादा कीता सी वो पूरा नहीं हो रहा। तुहानू दस दिए कि सरकार ने 7,275 रुपए प्रति क्विंटल मूंगी की MSP तय की है, पर पंजाब दी मंडियां विच 83% तो वध मूंगी जिहड़ी है वो MSP तो हेठां खरीदी गई है, यानी प्राइवेट एजेंसी ने खरीदी है मार्कफेड की जगह। सब तो वध लुधियाना विच 91,000 क्विंटल तो वध मूंगी MSP तो हेठां खरीदी गई है। जगराओं जिहड़ी मंडी है वो भी इत्थे लुधियाना के अंदर ही आउंदी है, तो जगराओं मंडी दे विच भी हालात बुरे देखने को मिल रहे हैं। तलवंडी साबो विच कुछ किसानों नाल गलबात की किसानों ने इल्जाम लगाए, आओ तुहानू सुणाउने। पंजाब दी नवीं आम आदमी पार्टी सरकार वालों किसानां नूं पानी बचाउण दा नारा दिता गया ते मूंगी दी फसल बीजण लई भी कहा गया, जिस करके किसानां ने बड़ी गिनती विच इस इलाके विच मूंगी दी फसल बीजी। पर किसानी नूं फिर उही मुश्किलां जिहड़ियां सामने नज़र आ रही ने, क्योंकि हुण मूंगी दी फसल दी जिहड़ी खरीद नहीं हो रही, जिस करके अज 15 ट्रालियां वापस घरां नूं चलियां गईयां ने। कुछ किसान ने जिहड़े इत्थे खड़े ने परेशान ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। की लेके आए सी? मूंगी लेके आए हैं जी। कल सैंपल कढ़ा के लगे सीगे जी। कल सारा दिन फुट गया ਤੇ ਕੱਲ ਸੈਂਪਲ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖੜੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਾਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਜੀ ਮੂੰਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ 668 ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ, ਵਧੀਆ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਮੂੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋੜਤਾ ਕਿ ਚ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਪਕਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, MSP ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਕਿਸੇ MSP ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਮੋਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਖ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਬਸ। ਮੂੰਗੀ ਇਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਚੰਗੀ ਮੂੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੌਚਰ 11.8 ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਰ ਖੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ 15 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਗਏ? ਕਾਫੀ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੂੰਗੀ ਇਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਮੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊ। ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੌਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, 15 ਦੇ 15 ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੂੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਧਰਨੇ ਦੋਨੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਧਰਨੇ? ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਮੂੰਗੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦੂਗੀ, ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ जी, ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ? 10 ਬੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਜਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ? 15 ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। 15 ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਟ 3% ਹੀ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੱਧ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਊ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, MSP ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਿਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਨਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ 9,987 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 8,311 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 3,130 ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ 2,880 ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,915 ਕੁਇੰਟਲ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2,915 ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,749 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 91,027 ਇਹ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,328 ਕੁਇੰਟਲ ਕੁੱਲ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,893 MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,140 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 991 MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। 208 ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਤੇ 140 MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ 140 ਕੁਇੰਟਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 83% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਮੂੰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੂੰਗਾ। 7,275 ਰੁਪਏ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੱਲੀ 2400 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਥੋੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7,275 ਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ। 1 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ 2400 ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ? ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ,
ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐ ਜਾਂ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਪਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਆਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 7275 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। 5550 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5500 ਜਾਂ ਹੱਦ 5700, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਜੇ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤਾਂ 25 ਕੁਆਂਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਣ ਕੇ। जी हाँ, मूंगी दी MSP जी है वो नहीं मिल रही तो किसान परेशान ने, वादा खिलाफी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इधर मूंगी दी MSP नूं लैके हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 17% मूंगी की MSP ते खरीद हुई है। हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी के ऐलानां नूं हकीकत विआउणा करार दिता है। उन्होंने कहा कि मूंगी की बिजाई करवा के किसानों नूं खज्जल खुआरी करवाउण नूं मजबूर कर दिता गया। फसल के मंडीकरण समय भी किसान परेशान हुए सन। किसानों को लगातार CM गुमराह कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, उस दे विच उन्होंने आप सरकार की घेराबंदी की है। किसानों की जिहड़ियां तकलीफां ने असीं तुहानूं सुणाईयां भी, उस बारे जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी लीडरशिप के हकीकत विआउणे ऐलाना और फरमाना करके पंजाब का हर वर्ग ठग्या महसूस कर रहा है। किसानों को लगातार गुमराह कर रहे मुख्य मंत्री पंजाब ने मूंगी की फसल उत्ते 7225 रुपए क्विंटल MSP देने का ऐलान करके किसानों तो मूंगी की बिजाई करवाई, पर फसल के मंडीकरण समय किसानों को कहर की गर्मी में खज्जल खुआरी ही पल्ले पई। उन्होंने लिखा कि सूबा सरकार लिए यह गल बहुत ही शर्मनाक है कि मूंगी की कुल पैदावार विचों सिर्फ 17% फसल ही 7225 रुपए तय MSP ते खरीदी गई है, तो बाकी फसल या तो विकी ही नहीं या बहुत घट रेटां ते खरीदी गई है। मान सरकार दी किसान विरोधी नीतियां की मैं करड़े शब्दों में निंदा करती हूँ।